formation, des groupes de formation et d'association de partenaires socio-économiques dans le cadre de la formation pour permettre effectivement d'avoir une visibilité sur l'environnement socio-économique, sur le marché du travail, sur un peu tous ces aspects auxquels vous allez vous confronter dans le très court terme. Donc je passerai juste la parole à M. Directeur pour dire ce petit mot et déclarer le démarrage de la conférence sur l'opération. شكرا استاذ احمد مدير اخبار البوسات. بالنسبه لاستراتيجيه المدرسات كما تعرفوا انطلقنا منذ سنتين على اساس ان طلبه الماستر خاصه اللي راح يتخرجوا مع اعداد مذكره التخرج على الاقل يكون هناك احتكاك مع المؤسسات سواء كانت عموميه اقتصاديه او خاصه او عامه. جاءت الجائحه عطلتنا شويه بالنسبه لهذه المؤسسات. الان ممكن نستمر خاصه مع حضوركم في المدرسه، لان في الفتره الماضيه كنت تقرأوا ديستانس. الان بالنسبه للوضع الحالي انكم موجودين في المدرسه، قلنا ابتداء من الاسبوع الاول نبداو ننشطوا جلسات مع عده قطاعات حتى 11 مارس. اذا بدينا الجلسه الماضيه كانت في قطاع الصحه، الجلسه تاع اليوم في قطاع تسيير المدن مع سي رشيد والاستدامه. نتمنى ان مثل هذه الجلسات تتكرر اكثر من مره في الاسبوع حتى نغتنم الفرصه وجود طلبه، ونفس الشيء المده قصيره لان ممكن 11 مارس اخر اجل الحضور تاعكم على مستوى المدرسه. لكن اذا كان يتطلب الامور حتى في السداسي السادس اذا نديروا جلسات تكون بالجوجل ميت، مش حتى الطالب يكون موجود في المدرسه حتى يطلع على مثل هذه القطاعات. اذا نتمنى قطاعات اخرى تكون موجوده في الاسابيع المقبله. عندنا قطاعات اللي ممكن نتواصل معها، تامينات قطاع مهم، عندنا نفس الشيء مؤسسه ميناء عنابه. هل هناك اتصال في قطاعات اخرى؟ جمال. اذا كاين قطاعات اذا كان كفانا الوقت نديروها على مستوى المدرسه وبحضوركم، اذا كان ما كفاناش الوقت تدار على مستوى جوجل ميت. ولازم الطلبه يشاركوا في مثل هذه الجلسات لانها مهمه جدا ان الطالب يعرف على الاقل الموضوع تاع المذكره تاعو كيف راح يكون في قطاع من القطاعات اللي موجوده. هذا الشيء اللي مهم. اذا كان عندكم اقتراحات اخرى لازم تحطوها عند مصلحه الدراسات او من خلال قسم طور الثاني. اذا question موجوده pour l'interactivité, pour poser des questions. Donc vous pouvez interagir avec l'outil تاع Questia خاصة في الحوايج تاع الستاج لان مطالبين برابور دو ستاج وميموار. دونك هذا كل لازم الطالب يكون في الصورة. والقسم ومصلحة الترابصات أي في خدمة خاصة الطلبة اللي راح يتخرجوا. إذا هذه التقاليد يجب أن تستمر مهما كان القطاعات. لازم نديروا تواصل، والطالب هو اللي محور هذه اللقاءات لأن ما عندناش حلول أخرى. الطالب يتكون يتخرج ماذا بينا على الأقل يتعرف على المؤسسة في السنة الأولى ماستر 10 أيام قليلة، لكن عنده فرصة أنه يتعرف على المؤسسة. عنده فرصة أخرى يتعرف على المؤسسة بعمق في الماستر 3 عنده 18 يوم، بالإضافة إلى إعداد مذكرة. المذكرة عادة هي تدرس ظاهرة من الظواهر الموجودة في هذه القطاعات سواء كانت عمومية أو خاصة. إذا نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم كما
النجاح في الحياه خاصه في الدراسه اولا ثم الحياه العمليه. نشكر مره اخرى الحضور، نشكر الاخ سي رشيد على قبوله دعوتنا لحضور هذه الجلسات، واوصي نفسي واياه ان اذا كان هناك اشخاص اخرين ولا اطراف اخرى تريد نتصل بها على الاقل نوصل المعلومات للطلبه، وعلى الاقل نكون قاعده معلومات بالنسبه للمدرسه مستقبلا مع مثل هذه القطاعات. شكرا جزيلا. شكرا سي مودي. دونك برنامج اللقاءات مع شركاء الاجتماعيين الاقتصاديين راح يكون متواصل خلال كل سنتين، وحبينا ننوعوا شويه طريقه التعامل بالمشاركه معكم انتم. احنا رانا ننكوراج يمكن انتم تعملوا دي ستاج في الاس 2 ولا في الاسيس، راح تخلقوا علاقات مع هذه المنظمات اللي تعملوا فيها ستاج. علاش لا؟ في خلال الستاج كورسي تخلقوا جو اللي يخلي مثلا هذه المؤسسات تريد انها تتعامل مع المدرسه خلال السنوات الاخرى بالمشاركه في محاضرات في اشياء من هذا النوع. يمكن ياسر الناس نظن في المجال الاقتصادي اللي حابين يعني يتعرفوا على التخصصات الجديده وعلى الطلبه وعلى المشاركه في هذه اللقاءات. دونك سي اون اوكازيون اوسي. دونك لا بورت ايت اوفيرت. احنا ماذا بينا نخدموا بالمشاركه معكم ومع ممثلين الطلبه ايفونتويلمون لاسوسياسيون تاع لي ستوديون اذا كان عندهم اقتراحات. العام اللي فات لاسوسياسيون كانت ناشطه وعملوا اقتراحات والبرنامج اللي ايتي اونريشي par des liens qu'ils ont tissés avec des gens qui étaient intéressés pour faire des conférences, notamment sur le start-up. l'ANAM, la création d'entreprise، حوايج كيما هكذا. دونك ماهوش بالضروره هذا حنا برك الاساتذه ينجموا ايضا يقدموا اقتراحات باش ندمجوها في برنامج النشاط العلمي تاع المدرسه. الطلبه ممثلين طلبه، لكن حتى مش كلنا المكتب مفتوح باش نجموا نبرمجوا فقط، باسكو عندنا مساله الوقت ومساله لا بانديمي اكسترا كون دوا يعني بروند ان سيرتان نومبر دو بريكوسيون. فوالا ما نزيدش نطول عليكم، نخلي notre invité c'est Rachid Bouddha qui va nous honorer avec la présentation de cette conférence ô combien utile à la perception, à votre perception du management public, et je lui cède immédiatement la parole. Merci. Pour les études. Merci, salam alaikum. Je remercie d'abord l'école. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de partager cet espace lors de certaines conférences par le passé. Et moi, je ne vais pas faire c'est pas un cours, donc une expérience. C'est une expérience personnelle où à travers ma vie, je suis en retraite, donc je continue à consacrer un peu de mon temps la notion de tout ce qui touche au développement durable, parce que j'ai remarqué que le monde entier on en parle, c'est que en Algérie, peut-être un peu moins, de temps en temps quelques articles de presse ou autre. Mais sinon, déjà en 2015, septembre 2015, sont 93 pays qui se sont engagés dans la plateforme pour rentrer dans le cadre du développement durable en élaborant 17 objectifs du développement durable, 169 cibles et beaucoup d'indicateurs du développement durable. Donc, dans ma carrière professionnelle, j'aime pas la fonction de directeur général, entre guillemets, j'aime toujours emprunter l'expression de responsable. D'ailleurs, lexique chez les germaniques, dis-moi qui tu gâtes les génériques, responsable d'édition, responsable ceci, ils utilisent beaucoup le terme de responsable, quand bien même elle a une portée et un sens. On a beau occuper des fonctions, mais quand on n'a pas une responsabilité de quelque chose, je crois qu'on risque de couper le virage.
Donc, ma dernière fonction, j'étais ravi où j'ai eu l'honneur et j'ai éclaté, j'avais un énorme plaisir de pouvoir édifier ou de réaliser une partie d'une nouvelle ville, une ville qui a démarré presque, j'allais dire en termes latins, ex nihilo, qui a démarré sur la base d'une législation climat, la loi de 90, de la loi de l'urbanisme de 90, alors que dans d'autres pays, on est déjà à la 5e génération de textes en matière d'urbanisme. Et moi, je considère que le grand problème, un des grands problèmes en Algérie, indépendamment de toutes nos différences politiques et tout ça, c'est le problème de l'urbanisme. On voit bien un peu la décadence urbaine, j'allais dire, comment que nos villes sont prochardisées, et alors qu'on est tous interpellés, quel que soit notre statut, quelle que soit notre fonction. Et c'est dans ce cadre-là, quand j'ai pris le temps en marche, tout de suite j'ai eu l'idée de vouloir édifier, ou profiter de cette occasion pour édifier une ville durable. Entre guillemets, une smart city d'abord. J'ai démarré avec cette idée de smart city. Mais le concept, comme c'est un peu flou, smart city, ça fait un peu pompeux. Où il n'y a pas beaucoup de porosité entre smart city et ville durable. Donc, j'ai préféré plutôt la notion beaucoup plus de ville durable que de smart city parce qu'on a beaucoup de difficultés. Et j'ai eu aussi l'occasion de recevoir des étudiantes de l'école, de votre école, qui m'ont été recommandées par M. Zerri à un moment donné, et tout. Et, alors, toutes les portes, surtout que j'ai veillé pour que, surtout le management public, toutes les portes et toutes les questions, j'étais à leur disposition pour poser toutes les questions, pour les aider. Parce que quand vous avez terminé vos études, vous allez vous rendre compte de difficultés de la vie professionnelle, sur tous les plans. D'abord, le marché de l'emploi est saturé, des problèmes énormes, vous avez beaucoup de difficultés. Donc, c'est comme ça que la passion de la ville et de l'urbanisme, ce n'est plus un métier, c'est devenu une passion pour moi. Donc, je me suis engagé à fond et je continue à travailler, malgré que je suis en retraite, je continue à travailler, à développer des idées de logiciels, etc., dans l'espoir d'aider tout le monde et puis faire en œuvre à ce que nous faisons comme outil. Donc, je commence en diapo. Très bien. Donc, merci, la situation en Algérie, elle est très alarmante. Il faut accepter les mots. D'ici l'an 2030, on va être à 50 millions d'habitants. Donc, comment répondre à des besoins, l'emploi, l'énergie, l'eau, tous ces facteurs-là qui sont indispensables, la téléphonie, l'Internet, etc. Déjà, à la date d'aujourd'hui, on a du mal à répondre à des besoins, alors que qu'est-ce qu'on va faire d'ici l'an 2030? On subit le développement. On n'a pas le temps de prendre du recul ou de la marge pour essayer de maîtriser ou d'élaborer différents plans. J'ai eu l'occasion de faire quelques petits stages de temps en temps, il y a quelques années, une vingtaine d'années de ça, à Marseille, pour un petit stage. Ils ont élaboré tous les plans, il y a 20 ans de ça déjà, ils ont élaboré tous les plans pour d'ici 2025. Il faut vous dire que si on ne prend pas de l'anticipation, on n'élabore pas des instruments de gestion et de planification dès le départ, on sera toujours confronté à des difficultés. Donc, voilà, à la date d'aujourd'hui, on est à peu près à 45 millions d'habitants déjà, à peu près avec un taux de croissance de la population qui tourne autour de 3, quelque chose, et donc à peu près 1 million par an de naissances en Algérie. Sur les 45 millions, la population est tellement répartie, la majorité, 65% de la population, elle est concentrée sur la partie nord. Donc, à telle enseigne que sur le plan géopolitique, il y a toujours des problèmes de sécurité et pour preuve au niveau des frontières, le sud est pratiquement complètement démuni. Donc, l'armature urbaine nationale est déséquilibrée
Et puis, à un moment donné, il y a eu la promulgation de quelques lois pour essayer de créer de lignes nouvelles sur les hauts plateaux et de sud pour essayer de rééquilibrer cette armature urbaine pour protéger. Peut-être il fallait aller loin. Il y a, par exemple, tout ce qui est logement ou la loyer de logement au sud, ça sera gratuit pour encourager le repeuplement, pour essayer de rééquilibrer. Enfin bref, il y a beaucoup d'initiatives peut-être qui peuvent accompagner cette politique. À cet effet, il y a eu beaucoup de promulgations d'un certain nombre de lois, la loi sur le développement durable, il y a eu beaucoup de belles initiatives, mais entre les textes pour la réglementation et entre la pratique, il y a toujours un décalage. Donc, c'est pour cette raison que, quand j'ai été invité par l'école, pour moi c'est un plaisir, et puis c'est une occasion pour agir en qualité de lanceur d'alerte pour les futures générations, comme ça qu'ils peuvent pour essayer de sensibiliser au maximum sur la situation. Alors, peut-être, moi, je n'ai pas très net, donc, concernant la ville, un projet de ville, il y a toujours un triangle pour toute initiative dans un projet, il y a toujours un triangle de cohérence, parce que pour le citoyen lambda, pour la mairie, l'ancienne appellation, ou l'APC, la nouvelle appellation, il y a toujours un comportement très bizarre vis-à-vis même de la connotation. Sauf pour la mairie, comme on disait auparavant, ou l'APC, c'est toujours même la notion de responsabilité, on dirait qu'elle est loyée quelque part. Donc, généralement, quand on traite, avant de parler de ville durable, d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est une ville? Je vous dis tout de suite la classification en Algérie. Une ville, il y a un espace considéré comme ville quand il y a à partir de 100 000 habitants. En dessous de 100 000 habitants, c'est la réglementation qui est en vigueur. En dessous de 100 000 habitants, je ne sais pas, peut-être village, au lieu de parler de ville. Il y a à peu près 1 million de villes à travers le monde. Il y a des mégapoles, il y a beaucoup de métropoles, il y a beaucoup de termes qui sont liés en fait à la densité, à la population de nombre d'habitants. Donc, quand on s'attaque à un projet, que ce soit une ville nouvelle ou un nouveau projet, ou la même, on peut calquer avec des tissus anciens. Donc, c'est 3 questions qui se posent de ce qu'on appelle le triangle de cohérence. Donc, que voulons-nous atteindre, avec qui et comment? Donc, tous les acteurs, il y a le citoyen lambda, dans le citoyen lambda, il y a le médecin, il y a tous les métiers, tous les exercices, tous les métiers possibles et imaginables. Mais donc, il y a la partie, des sphères qui sont un peu plus ou moins décideurs. Il y a des bureaux d'études, d'engineering, il y a des décideurs politiques, et ainsi de suite. Donc, ce sont 3 groupes de questions qui se posent, 3 petites questions qui se posent très rapidement en premier. Donc, avec des objectifs, qu'est-ce que nous voulons atteindre? La première, les objectifs, c'est des centres d'intérêt et des priorités. Chaque ville, elle obéit à un modèle, elle a ses problèmes de dysfonctionnement, elle a des atouts et des avantages, et ainsi de suite. En fait, avec qui? Donc, dans le système de coopération, est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont du secteur public, du secteur privé, des décideurs politiques, ainsi de suite. Et comment agir? Donc, gestion et méthode, donc c'est le pilotage stratégique et le suivi de toutes les actions qui peuvent être, qui en découlent un petit peu par la suite. Dans la réponse, c'est comme le plan d'action, c'est dans une boucle stratégique, donc on dresse un état des lieux d'une ville sur tous les plans, et Dieu seul sait combien c'est énorme, il y a des progressions, on verra à la fin de la communication, que par exemple, à travers ma modeste expérience, on a voulu faire le système d'information géographique. On a, pour élaborer un système d'information géographique, on a à peu près 2600 fichiers, 2600 couches, c'est-à-dire la géomorphologie jusqu'à le réseau hydrographique, le topographie, ainsi de suite. Donc 2600 couches, rien que pour n'importe quelle ville, et c'est peut-être, il y a lieu de développer un peu plus. Donc au-delà de dresser un état des lieux, on a comment identifier les options.
Comment identifier les options? Donc, dès lors qu'on dresse un état des lieux, tout de suite, on va tout de suite se rendre compte de certaines pathologies, dysfonctionnements, des problèmes d'eau, des problèmes d'environnement, des problèmes de coupure d'électricité, et ainsi de suite. C'est le quotidien de l'Algérien, pratiquement. Dès lors que les différentes options sont définies, plus ou moins définies, on se décide pour l'option la plus adéquate ou qui s'adapte le mieux à notre problématique. Et on définit une stratégie. À partir de cette stratégie, il faut la traduire par des actions. Donc, une ville, elle a le pilotage, la structure de pilotage et des fonctions. Donc, pour arriver à prendre une décision, c'est une maturation. Il y a beaucoup de réflexions, quel que soit le secteur, que ce soit en matière de voirie ou en matière de services publics, ou en matière de... Donc, quel que soit le cas, il faut vraiment arriver à un niveau de maturation très important pour pouvoir prendre des décisions qui relèvent de gestion publique et qui ont un impact sur les concitoyens. Donc, voilà, la fonction, c'est la gestion des conflits, des ressources, le suivi, le contrôle, la coordination et la planification. Donc, la ville, il y a beaucoup de définitions aussi, il y a des définitions politiques, il y a beaucoup, moi, personnellement, j'aime bien la définition d'urbanisme est une science humaine. D'abord, la définition, elle est très courte, et puis elle résume tout, c'est vrai. Parce que quand vous allez en Suisse ou en Allemagne, je ne sais pas n'importe quel pays, d'autres pays qui sont beaucoup plus développés, vous avez toujours le sentiment d'être enchanté, d'être très bien, on se sent bien, on n'est pas agressé lors de notre passage. Donc il y a beaucoup de définitions un petit peu de qu'est-ce que c'est une ville, etc. Donc moi, personnellement, j'ai toujours apprécié cette définition qui est une science et un art. Les facteurs constitutifs d'une ville. Alors, c'est prenons un petit peu de sujet. Donc, une ville, d'abord, il y a des symboles, ce qu'on appelle les armoiries. Vous avez constaté que, par exemple, les gens qui habitent à Hajjar, Sidi Ammar, ou toutes les nouvelles Bouni, toutes ces nouvelles cités, ils n'ont pas d'armoiries. Et on verra par la suite qu'est-ce que c'est des armoiries. Si vous prenez les anciennes villes, Constantine, Annaba et tout ça, vous avez par exemple Annaba, le marché français, qui ou le jardin, le secteur de la santé, il y a des armoiries de la ville, c'est des imprimés de courrier officiel de la ville. Il y a des armoiries où il y a un billon, il y a un bateau, etc. Où les armoiries, c'est un peu, ça symbolise un peu tout ce qui est fierté, ou ça symbolise quelque chose d'extrêmement important pour la localité. Et l'exemple d'Annaba, d'ailleurs, il y a une expression en latin qui est férite et adite. Vous allez constater, soit au niveau du marché, ou là, vous allez trouver des armoiries de là-bas, vous allez trouver une expression, une inscription en latin, qui veut dire il pique et il nourrit, en faisant référence au jugibier. D'autres fois, quand tu le manges, voilà, ça te donne un truc comme ça. Donc, les caractéristiques, donc, une ville, toute ville, elle est caractérisée par la densité, sa vocation. Son aménagement, c'est la densité, le nombre d'habitants à l'hectare, au kilomètre carré, le nombre de logements, la densité. Si on doit définir, on reste un peu dans la densité, parce qu'il y a la densité brute, la densité nette, c'est tout un chapitre vraiment à comprendre ce que c'est la densité. C'est tellement important et ça joue, c'est un des paramètres qui joue énormément un petit peu dans le... Donc, de la densité dépend la vocation. La vocation, ça peut être une ville touristique, on peut dire que c'est une ville industrielle, une ville avoir un caractère politique, il y a beaucoup de vocations. Et une ville peut avoir aussi une ou deux vocations, plusieurs vocations. Donc, au-delà de ces deux facteurs, nous avons deux milieux. Il y a le milieu physique et le milieu vivant. Donc, tout ce qui se rapporte au milieu physique, c'est clair, donc c'est le cycle naturel, j'allais dire presque, avec toutes ses composantes. Et puis, elle a 4 fonctions. Pour résumer un petit peu, pour faire court, donc, ces fonctions, c'est habiter, travailler, circuler et se détendre. Habiter, c'est le logement.
Travailler, c'est la grille d'accompagnement qui accompagne une vie. On verra un petit peu donc ce que c'est l'ensemble de la liste des équipements, quel est leur rôle, comment les répartir spatialement, etc. Circuler, c'est tout ce qui se rapporte aussi à la voirie, donc aussi, là aussi, il y a beaucoup la voirie et la mobilité urbaine. C'est un grand chapitre à dire, parce qu'il y a la voirie primaire, la voirie secondaire, qui doit financer la voirie, tout ce qui est route. Des routes, c'est très, on va parler en milieu urbain et extra-urbain, ce qu'on appelle les routes, autoroutes ou les chemins de village, routes nationales, et ainsi de suite. Donc, dans le milieu urbain, aussi, c'est assez complexe et assez difficile. Se détendre, c'est tout ce qui se rapporte aux espaces verts et les loisirs. Donc, à partir de ces quatre fonctions et tout, généralement, quand on commence à concevoir une ville avant d'arriver à cette notion de ville durable, il y a 5 éléments qui constituent le paysage urbain. On a les percées. Donc, les percées, généralement, c'est quand vous vous mettez debout sous un angle, c'est un angle inférieur à 90 degrés. Au-delà, c'est un panorama. Au-delà de 90 degrés, c'est un panorama. On a les ruptures, aussi, ces sortes d'obstacles, comme on dit, rupture, quelque chose qui traverse, voilà, c'est les nœuds, c'est tout ce qu'on des giratoires ou des ronds-points, c'est ce qu'on appelle des nœuds. Voilà. Aussi, ils ont un rôle très important pour limiter des problèmes de vitesse ou de circulation, etc. Et pour la sécurité routière. On a les centralités. Donc, dans les centralités aussi, il y a ce qu'on appelle les centralités principales, il y a les centralités secondaires. Ce n'est pas le centre d'une ville, c'est une centralité, c'est là où il y a les gens, c'est comme le coup de la Révolution, c'est une centralité où chaque centralité a sa vocation. Ça peut être une vocation dans un endroit où il y a une vocation touristique pour s'intéresser un petit peu à tout ce qui se rapporte pour s'installer culturellement, c'est un site culturel. Donc il y a des centralités principales, il y a des centralités secondaires. Où ces centralités, elles ont c'est ce qui équilibre, c'est ce qui apporte un petit peu une qualité de vie aussi, parce que les gens, ils sortent des placettes publiques qui ont un rôle très important, à caractère politique, où les gens se retrouvent pour faire des manifestations. C'est des gens qui font des communiqués. Il y avait un agent de la mairie et l'annonce, où là, les gens qui font des communications avec la mairie charge quelqu'un pour faire des communiqués, pour avertir ou informer les citoyens. Et puis, donc, les panoramas, comme je disais tout à l'heure, panoramas sont au-delà de 90 degrés. Donc, voilà, le plus souvent, quand on se met dans un site au-delà de 90 degrés, on tourne sa tête, on a ce sentiment-là, panorama qui dépasse. Et puis, Anna, donc, il constitue un petit peu l'image et la silhouette de la ville. Donc, l'image, chaque territoire a sa propre image et chaque image a son identité. C'est comme moi, c'est une image. Si de cette image-là se dégage un nom, un prénom, et ainsi de suite. Donc, chaque ville, ou elle a sa propre des images. Si on fait une coupe, ou la silhouette, c'est ce qu'on appelle le skyline. Un petit peu la forme sous une coupe une ville. Bon, donc, là, c'est des profils de ville, donc, ville médiévale. J'ai eu l'occasion de visiter une ville allemande, médiévale, du XIIe siècle. Elle tient la route extraordinaire. Il y a des choses, et quand tu visites et tu vois des choses comme ça, avec l'entretien, la maintenance des bâtiments, toutes les activités, on reste ébahi avec extraordinaire. Donc, ça, c'est des profils, comme je le définissais tout à l'heure, jusqu'à la ville durable, qui maintenant, pratiquement tous les pays du monde travaillent dans le sens où comment arriver à transformer la vie durable ou la intégrer une smart city, une ville intelligente. Donc, toute ville aussi, elle a une structure socio-économique. Donc, quelles sont les activités principales, quels sont les secteurs prédominants, quelles sont la notion du service public, la qualité du service public, et ainsi de suite, en fonction des revenus, en fonction du secteur
secteur de la musique, ainsi de suite. Donc, il faut toujours dresser un profil socio-économique du vie. Donc, une fois dès lors qu'une ville, elle est là, elle est en place, j'ai essayé de lister, parce que à travers ce modèle conceptuel de vie durable, un modèle, il est toujours appelé à s'améliorer et tout. Je n'ai pas la prétention d'avoir à définir un modèle définitif, parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc, j'ai essayé de définir dans le contexte algérien. Nous avons donc beaucoup confronté tous les élus, tous les responsables le plus souvent, aux problèmes de gestion. Au-delà des aspects conceptuels, il y a des problèmes de gestion privée. Donc, il y a le domaine public et le domaine privé qui sont normalement arrêtés, définis en fonction donc, de la législation en cours. Il y a l'économie urbaine qui a un rôle très important, la sécurité urbaine, le développement durable avec ses 17 ODD, le système d'information géographique et la certification ISO, que nous allons voir un peu plus tard. Les instruments de conception de gestion, généralement, de chaque ville doit disposer des schémas directeurs, parce que les schémas directeurs ils définissent des instruments de planification et d'orientation. Nous avons le court terme, le moyen terme et le long terme, qui sont accompagnés de rapports de présentation. À une autre échelle, c'est les différents plans, jusqu'au moindre détail. Nous avons, c'est des cartes. Les cartes, ce sont des documents graphiques accompagnés de rapports, beaucoup d'informations, qui sont des outils de gestion de chaque secteur. Le secteur de la santé, il a sa carte sanitaire, le secteur de l'éducation a sa carte de l'éducation, tout ce qui est équipement qui est de sa gestion, ainsi de suite. Et dans le détail, il est avec les différentes échelles. Voilà, alors là, je suis revenu donc, un peu dans la définition de l'armoire, comme je disais tout à l'heure. Généralement, ça exprime une chaîne et ça exprime un truc que je vous ai expliqué un petit peu. Et c'est un truc très officiel. Donc, pour bien aménager, il y a plusieurs façons. Si vous allez prendre une photo Google de n'importe quelle ville en Algérie ou ailleurs, vous allez tout constater, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, comment le noyau du tissu urbain, comment il était auparavant, qui s'évolue là progressivement. Donc, il y a plusieurs formes d'urbanisation, il y a des formes d'urbanisation étoilées, il y a des formes, des macroformes linéaires, il y a de temps en temps plusieurs noyaux. Il y a certaines villes où il y a eu plusieurs noyaux. En fait, à force de se développer, ils ont formé une grande ville. Le cas d'Alger, par exemple, Alger, Ousmane, Alger, et toutes les petites villes satellites qui tout autour, pratiquement, Alger maintenant le Guida, pratiquement il n'y a pas grand-chose pour la Guida. Alors que ce sont deux entités qui ont une vingtaine, une trentaine d'années. Donc, même pour les professionnels, parce que j'ai commencé à préparer un petit peu cette communication, elle était dessinée initialement au bureau d'études, les bureaux d'études qui font des études d'urbanisme, des instruments d'urbanisme. Et progressivement, il y a eu des petits problèmes comme ça. J'ai constaté qu'en matière d'ingénierie, on a beaucoup d'insuffisances. Énormément, je n'ai pas osé dire énormément d'insuffisances, mais il y a beaucoup d'insuffisances pour soigner un peu tous les plans, pour répondre à tous les détails. Ou même le concept, du point de vue conception, parfois un cadre, un jeune architecte ou un urbaniste, et bon, on n'a pas, on peut pas, et il essaye de faire de son mieux pour faire tout ce qu'il a transmis, tout ce qu'il a pu apprendre pendant. Mais les grands principes pour avoir une vision s'élevée à part de la division, à part une vision un peu plus claire, c'est toujours ça qui manque. On peut être aussi le manque d'expérience, ou le manque de fait de ne pas lire, ou là parce qu'il faut lire beaucoup. Il ne s'agit pas d'avoir un bout de papier, un diplôme auquel, voilà, ça y est, de pas vous dériver. Sinon, on doit avoir des diplômes accompagnés de la culture. Si on n'a pas une culture très importante, très solide, surtout tout ce qui tourne autour de notre activité professionnelle, on a toujours du mal à se retrouver. Surtout avec un monde qui évolue à une très grande vitesse.
Donc, dans le principe d'aménagement spatial, généralement, c'est quatre éléments très importants. La grande moyenne urbaine, elle varie entre 100 à 150 hectares. D'ailleurs, les coordonnées sur une carte Google et tout, vous allez vous rendre compte, pour les gens qui sont dans la technique, la latitude et la longitude, comment la planète elle est des fuseaux, etc. Donc, c'est des coordonnées qui servent généralement pour le domaine de la topographie. Donc, c'est des coordonnées XY, parfois on aura même besoin de la troisième coordonnée qui est l'activité Z, parce que ce sont trois données très importantes. Donc, la grande maille, la voisine, elle varie entre 100 à 150 hectares. À l'intérieur de la maille urbaine, on a le module urbain. On découpe généralement, c'est en fonction du relief, donc de la topographie, on découpe entre 25 à 35 hectares la grande maille urbaine. C'est pour maîtriser tous ces espaces, et je vais vous dire pourquoi il faut que ces espaces soient maîtrisés. Au-delà de module urbain, on a qui va entre 1 à 2 hectares. Et puis, on a la superficie. La superficie, c'est l'équivalent d'une emprise au sol d'un bâtiment, d'un immeuble. Donc, généralement, la densité, tous les équipements et tout ce que je vais dire par la suite, on va les retrouver, ça sera la base. C'est un peu le socle, c'est les premiers éléments où on va injecter tous ces éléments, y compris des réseaux. Donc, dans le milieu physique, donc la ville aussi, avant de passer à toute l'urbanisation, ça dépend de la cadence d'urbanisation, on a donc, dans le milieu naturel, il y a beaucoup d'implications des composantes, etc. On a des interactions entre les différents éléments, voilà, qui sont un petit peu définis dans la communication. Le milieu vivant ou la non-autorisation aussi, donc, c'est comment on passe l'extension. Je prends l'exemple d'Annaba. Annaba, quand il y avait l'axe nord-sud, puis en passant par le Haifa, tout l'axe où il y a beaucoup de problèmes de congestion de circulation, qui nous Pont-Blanc, la plaine ouest, tout cet axe-là, il a été développé comme une rocade. La rocade, c'est un peu c'est la fin de l'urbanisation, l'esprit de la rocade. Donc, cette rocade, elle a changé de fonction. Elle a une route urbaine, pratiquement, parce qu'on a urbanisé tout ce qui est plaine ouest derrière. Donc, la rocade, généralement, c'est un périphérique avec les différents accès pour remplir un petit peu des différents points de la ville. Alors, j'ai essayé de m'amuser en tenant compte avec la vocation, avec la structure de la trame d'hier, la structure de la trame d'hier. J'ai essayé de m'amuser à faire, parce qu'on a beaucoup de dépenses, l'État finance tout ce qui est voirie primaire et secondaire, ou le tertiaire, c'est-à-dire le tertiaire qui touche le bâtiment, c'est le parking, là où vous stationnez, c'est les premiers éléments auxquels vous êtes confrontés dès que vous sortez de chez vous. On va dire à la fois secondaire ou à la fois tertiaire, que ce sont des voies de dessert très importantes pour drainer un grand trafic. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de dépenses que j'ai vues, c'est des constats, où les tertiaires, plus il y a des voies, elles sont presque l'équivalent d'une piste d'atterrissage d'un aéroport. J'ai vu de mes propres yeux, au-delà de 50 mètres et peut-être même plus, la largeur, c'est des dépenses inutiles. Et du coup, j'ai eu l'idée de vouloir concevoir un petit peu un ABAC, c'est ce qui nous manque le plus souvent dans la législation, des instructions techniques, que ce soit dans le domaine de l'assainissement ou de la voirie, pour la classification, la catégorisation de la voirie. J'ai essayé de faire cet ABAC-là et je voulais rédiger une instruction, une contribution au niveau du ministère concerné pour essayer le lien entre la densité et entre la superficie, donc de la grande maille urbaine, de l'aménagement, des principes d'aménagement spatial, en fonction de la densité et de la vocation de la ville. Généralement, une ville
où il y a beaucoup de trafic, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Donc, vous êtes obligé d'avoir des gabarits très importants. Quand c'est une ville touristique, les gens n'ont pas besoin d'être embêtés. Donc, la densité de trafic il est moins importante, et ainsi de suite. J'ai essayé d'élaborer ça, et la même chose, même dans le cadre du changement climatique, il y a des instructions normalement, des instructions techniques. Quand je dis instructions, dans certains pays, une instruction elle fait 90 pages, avec tous les points sont précis, détaillés, jusqu'au moindre. Donc, voilà, les 4 fonctions dont je parlais tout à l'heure, habiter, circuler, travailler, se détendre, ils peuvent constituer d'abord le premier socle des 4 fonctions essentielles d'une vie, ou une vie durable. Alors, dans la vie durable, comme je disais en introduction, nous avons 17 objectifs ODD. Vous pouvez consulter sur Internet ce que c'est le développement durable. Vous avez un noyau d'informations extraordinaires. Il y a tellement de choses lesquelles on ne sait pas par quel point il faut commencer ou où il faut s'arrêter. Et puis c'est tellement passionnant. En ce moment, même pour le 2021, il y a même, on peut participer même pour être un pionnier de vie durable avec l'Organisation des Nations Unies, qui est une des institutions les plus importantes au monde, où elle pour encourager à tous les gens, n'importe quel citoyen, n'importe quel citoyen, par un simple geste, un simple acte, à participer dans le cadre du développement durable. Je vais aussi vous parler de mes échecs, qu'est-ce que là où j'ai échoué, là où on n'a pas pu réussir, là où on a échoué, malheureusement, c'est toujours difficile. Donc, la fonction habitée, c'est le logement. Le logement, normalement, il est accompagné, il doit être réalisé sur la base d'un PAH, un plan local de l'habitat. L'élaboration de ce document, il repose sur un certain nombre de données, donc les données de la population, le recensement, la croissance, la densité, la distribution du revenu. C'est très important dans le secteur des ratios urbains, l'analyse et la demande de l'offre, parce qu'on peut réaliser des logements. Si on n'assoit pas une politique du logement sur tous ces critères-là, on peut faire des logements, ne se garantit bien. Ça coûte 300 millions, 400 millions un logement pour réaliser. Quelqu'un bénéficie d'un logement social, quelqu'un peut bénéficier, il n'en a pas besoin, il le met de seconde main dans un truc. Alors que c'est toujours difficile, surtout dans l'état actuel des choses, de définir vraiment les besoins de celui qui mérite et celui qui est vraiment il a besoin ou celui qui n'a pas besoin. Donc, et puis, on a aussi dans le logement le marché immobilier, donc à travers ce parc immobilier, quelle est la part du privé à travers la promotion immobilière privée, quelle est la part de l'État, ça dépend des politiques publiques. Et les typologies de logement, parce que là, le plus souvent, on a du F3, du F4, du F5 et du F8. Contrairement à certains pays développés, il y a 22 mètres carrés à Lyon, ou n'importe quelle ville en France ou en Allemagne, c'est 22 mètres carrés, c'est 600 € en location. Voilà. Et on dit au DT1, DT2, ce sont une autre terminologie, une autre appellation, une autre. Donc, travailler, c'est des équipements urbains. Dans les équipements urbains, normalement, il y a une grille. Chaque pays il est censé avoir, en fonction des régions, il est censé avoir une grille d'équipements. Donc, moi, sans rentrer dans l'ensemble des équipements, la liste des équipements, parce que vous pouvez prendre secteur par secteur, il y a chaque secteur a une liste. Mais je voulais juste donner une idée sur la classification. Donc, les équipements suburbains, genre stade, grand hôpital, qui doivent être implantés généralement à la périphérie pour éviter les problèmes de congestion et de circulation. Il y a les équipements structurants, les équipements de souveraineté, les équipements de proximité. Et donc, pour dresser l'équipement aussi, vous avez des ratios par secteur et les normes d'équipement. Normalement, chaque grille doit être élaborée, doit être actualisée en fonction aussi de l'évolution technologique. Parce que la radio, pour faire radio dans une pour faire la radio, il y a 20 ans, 30 ans,
l'accélération que nous faisons aujourd'hui, donc en fonction aussi de la technologie dans tous les secteurs. Donc ces équipements, ils doivent être répartis spatialement. Là, j'ai pris généralement, voilà comment on fait la répartition spatiale des équipements au-delà des équipements suburbains qui doivent être vérifiés. À l'intérieur, on tient compte donc de la population, on détermine un centre moyen en fonction des coordonnées X, Y, et tout, et puis on détermine une distance standard où on détermine un seuil de population, et c'est des coefficients de pondération, et avec des indices de centralité, ouais, on peut déterminer généralement par nature d'équipement. Il y a des équipements structurants. Je prends un exemple, une polyclinique, 2500 logements, à raison de 5 taux d'occupation du logement, c'est-à-dire 5 personnes, un couple avec 3 enfants, c'est ce qu'on appelle un taux. Donc, voilà les besoins pour 2500 logements, si on doit partir d'un taux de 5, voilà, on doit faire une polyclinique. Un lycée, la même chose. Donc, on doit faire, ce sont des équipements structurants, à partir entre 2500 et 3000 logements, la même chose en fonction des taux, on doit faire un lycée. Ces équipements-là, ils doivent être dans le module urbain, ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Donc, en fonction de la densité, ainsi de suite. La voirie, donc c'est une des fonctions que j'ai essayé de développer, rentrer un petit peu dans les détails. Généralement, nous avons la voirie, les réseaux qui accompagnent la voirie. Donc, les réseaux d'assainissement, les réseaux d'alimentation non potable, le réseau d'incendie, le réseau de téléphonie, ainsi de suite, sont dressés toute la liste. Généralement, on a la voirie qui sont accompagnés de 13 réseaux divers, y compris le réseau de télésurveillance, hein, pour des villes qui font. Donc, il y a des réseaux de distribution, il y a des réseaux de transport, il y a beaucoup de réseaux, et puis il y a des réseaux qu'on va mettre d'un côté de ce qu'on appelle les réseaux secs, il y a des réseaux qu'on va mettre d'un côté des réseaux humides pour éviter des problèmes de contamination et pour assurer l'entretien et la maintenance. Et donc, voilà, donc la classification de la voirie, on a les voies périmètres de dessert, on a secondaire, c'est des voies de liaison, et le tertiaire, comme je disais tout à l'heure, c'est des voies donnant directement sur un parking. Le transport, c'est la pathologie urbaine la plus catastrophique. Je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Donc, le transport et la mobilité urbaine, c'est un chapitre, c'est le secteur, c'est le parent pauvre de la gestion urbaine en Algérie, peut-être les opérateurs, peut-être la volonté politique. Il y a eu quand même un effort de l'État. On a constaté qu'un certain nombre de villes ont fait le métro, le tramway, etc. C'est déjà une excellente chose. Le cas pour la s'est coupé pour des raisons qui m'échappent. Voilà. Donc, ça, c'est un volet extrêmement important. J'ai essayé, à travers ma petite expérience, de faire une petite étude, initiative personnelle, pour traiter 5 giratoires au cœur, donc la fameuse de l'UNHEF jusqu'au 8 mars. Là où il y a les giratoires, j'ai essayé de dresser avec un reportage photo, le nombre de fois, le nombre de branches, le sens directionnel, ainsi de suite, le dimensionnement, le redimensionnement éventuellement d'un giratoire, parce que son dimensionnement est un rôle très important, et pour essayer de déterminer le nombre de points noirs, le nombre de conflits, pour essayer de réguler la circulation avec des problèmes de signalisation horizontale et verticale, où j'ai essayé de transmettre ce dossier d'études aux responsables, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Je l'ai transmis d'abord pour la critique, parce que j'aime bien, en tant que critique, le travail, c'est parce que c'est de là qu'on fait ressortir un peu de penser. Les espaces verts aussi, parfois on a tendance à dire, tiens, on plante et on passe à autre chose. Alors que, même dans les espaces verts, il y a des classifications, différents espaces. Alors, il y a beaucoup de types d'arbres, il y a beaucoup qui sont liés à la fois au logement, à la reconquête, etc. Mais n'empêche qu'il faut toujours venir à un ratio de nombre d'espaces de mètres carrés par habitant. C'est quand même un indicateur qui est très important actuellement
il y avait 12 mètres carrés d'espace par habitant, c'est une telle proportion. C'est la liste, donc, quand vous allez sur Internet, et c'est pour l'aider. Et moi, j'ai rajouté 22 indicateurs culturels. Parce que quand j'ai pris connaissance, il y a déjà depuis 2015, que cette histoire de développement durable elle est avancée. Et puis, dans le cadre d'une coopération avec des Allemands, et je me suis rendu compte, j'ai dit que peut-être le volet culturel, il n'apparaît pas. Et du coup, j'ai eu l'idée de leur proposer de rédiger éventuellement le 18e ODD. De fil en aiguille, à force de se documenter, un beau jour, j'ai été sur le site de l'UNESCO. Le guide de l'UNESCO a fait déjà ce travail en fin 2019, pratiquement, où les différents indicateurs culturels qui ont un lien directement avec les 17 ODD. Et c'est pour cette raison que chaque fois, j'essaie, parce que s'il n'y a pas d'activité culturelle, c'est une vie morte. Voilà d'ailleurs le tableau qui a les indicateurs qui ont thématique, qui ont un lien avec la culture. Alors, vous allez, quand vous regardez un petit peu dans la communication, vous allez trouver des ODD avec l'environnement et résilience, sur la prospérité et ressources, la connaissance et compétences, inclusion et participation. Voilà, en fait, on a eu une expérience très enrichissante et très intéressante, donc à travers mon parcours professionnel, on espère généraliser ça parce que la mise en place du SIG à l'échelle nationale contribue jusqu'à concurrence de 30% au PIB. C'est une information capitale. J'ai fait cette petite expérience avec la mise en place du SIG, la ville nouvelle Cadre à Riche. J'ai constitué une petite cellule qui a 13 ou 14 personnes. Chaque bonhomme représente un secteur. Déjà dans le parcours, il y avait trop la carte administration qu'elles se sont auto-éliminées. Ils n'étaient pas intéressés. Peut-être des gens, ils sont. Et puis, comment on a fait? On a mis en place tous les logiciels avec lesquels on doit travailler. Le premier logiciel, c'est la RGIS. On va dynamiser la formation sur des tutoriels avec beaucoup de volonté. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, parfois en télésurveillance ou en visioconférence avec des Allemands, plus tous les déplacements, tous les logiciels avec lesquels ils travaillent. Et on avait de la chance de travailler avec la ville la plus développée en matière de cible. On a maintenant cette expérience dans un premier lieu, le cadre de la riche, comme projet, et puis on va généraliser pour les autres tous communes. On va donc progressivement à travers l'échelle nationale et ainsi de suite. Et donc, c'est un outil d'aide, de gestion et de décision. Et comme je le disais en introduction, la mise en place d'un site à l'échelle d'une commune, on a 2600 couches, plans, qu'on peut, toutes les informations. Si je peux prendre un exemple d'un photo d'éclairage public, l'inclinaison de l'angle d'inclinaison de classe, le type de lampe, de marque sur lequel la hauteur, la distance, et ainsi de suite. Alors, parmi toutes ces expériences, il y a quelque chose de positif. J'ai réussi à mettre un peu plus de 4000 points lumineux en photovoltaïque. Le photovoltaïque, c'est l'OBD 7, c'est l'objectif du développement durable 7, et la consommation énergétique en Algérie, de temps en temps, en Algérie, surtout en été, on fait des pics jusqu'à des déficits jusqu'à presque 12%, et donc, surtout en période de chaleur, c'est très difficile. Et moi, je pense que toutes les communes ont intérêt vraiment à faire des efforts pour la mise en place de l'outil, et ça peut contribuer jusqu'à l'échelle nationale. Alors, pour dire que telle ou telle ville, est-ce qu'elle est durable, et qui peut dire que telle ville est durable ou non? Généralement, c'est la certification. Quand on applique tout ce qui est ODD,
c'est la certification ISO qui vient confirmer. Bon, c'est l'organisme international, c'est ISO.org qui est basé en Suisse et tout. J'ai listé quelques certifications, je ne voulais pas lister l'ensemble des certifications ISO. Normalement, chaque fois qu'on a un ODD, le ODD 11, je ne sais pas, n'importe quel ODD jusqu'au 17, et avec tous ces indicateurs, quand elles sont respectées, on vient, il y a des auditeurs, des accrédités ou des certificateurs, des organismes indépendants, ils viennent, ils vérifient, ils peuvent vous dire oui, tel ODD ou tel ODD est certifié durablement. Voilà, donc c'est la suite de la liste de la certification ISO, mais j'ai pris uniquement quelques-uns. Mais la première certificat ISO, moi je pense que c'est la 26 000 en Algérie, qui traite de la responsabilité. On a la responsabilité civile. C'est quelque chose d'extrêmement important pour déjà tous les Algériens se mettent à mettre en œuvre la certification ISO 26000, c'est une excellente chose. Voilà, je pense que je vous remercie pour votre attention. Bravo, Rachid, pour votre présentation. Et le respect donc, du temps et du contenu est très clair de la présentation pour nos étudiants. J'aimerais vous demander en premier lieu d'essayer éventuellement de brosser quelques pistes de recherche pour nos étudiants qui sont en fin de cycle et qui risquent aussi de s'inscrire dans des thèses de doctorat. Et l'aspect vie durable, management public, vie durable, est un des aspects les plus porteurs dans l'avenir de leur carrière professionnelle. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez nous développer quelques éléments, puisque vous êtes le spécialiste de la matière, ça pourrait donner à nos étudiants des réflexions pour éventuellement, disons, améliorer ou continuer leur carrière dans le domaine du management public. Merci. C'est vrai que je ne voulais pas rentrer
je vais m'installer ici, quel est l'état d'esprit le vieux mec qui lui a répondu la même chose. Ici aussi, les gens, ils sont dégueulasses, ils sont mauvais, ils sont incultes, etc. Le bonhomme est parti, il savait que l'on faisait, et puis quelques minutes après, il y a un autre bonhomme qui vient pour la même raison. Voilà, moi j'habite une très belle région, les gens ils sont très cultivés, ils sont très intéressants et tout ça. Quel est l'état d'esprit, comment les gens ils sont ici? Le vieux, il lui répond, il lui dit, des choses, les gens ils sont magnifiques, ils sont bien élevés, ils sont propres, ils sont cultivés et tout ça. Il lui dit merci, et puis il a continué son chemin. Il y avait quelqu'un qui a entendu pour la même question deux réponses différentes. Alors, il a été une fois interpellé, le vieux, il lui dit, parce qu'il allait le traiter de menteur, de malhonnête, il dit pourquoi pour la même question, vous avez deux réponses différentes. Alors, le vieux, avec sa sagesse, et mon fils, et chacun porte son idée dans son cœur. Si on ouvre son cœur, on a un regard différent sur les autres. Donc, voilà un petit peu la philosophie. Voilà, donc, c'est un véritable laboratoire, Jean. « 0,75 kg par habitant. Donc, par jour et par habitant, vous pouvez estimer à peu près un peu toutes les quantités qui peuvent être. Voilà un petit peu. Donc, c'est vraiment un aspect extrêmement intéressant à étudier et à développer dans le futur. Bon, vous aurez certainement peut-être des questionnements à poser. On va peut-être commencer par les étudiants. Est-ce que vous avez des questions à poser, M. Bobita? Parce qu'il est pour vous. Hein. Exactement. Ah oui, est-ce que vous avez des questions à poser? Sinon, en attendant, il y a M. Benassman, professeur Benassman, qui demande la parole. Vous pouvez nous clarifier, parce qu'il y a un certain nombre de notions connexes entre la définition de la ville et bassin de vie. La ville, bassin de vie. Oui. Le premier des deux, vous avez parlé de la développement durable, la définition. Oui. La définition d'un développement durable, prévue par les Nations Unies, c'est la définition d'un Brundtland. Oui. Madame Brundtland, qui est présidente de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui était Premier ministre de l'Autriche à l'époque. Elle a défini le développement durable. C'est un compromis entre trois contradictions fondamentales. Première contradiction, génération présente, génération future. Deuxième contradiction, c'est la croissance économique, l'industrialisation et protection de l'environnement. La troisième contradiction, c'est le nord-sud, nord pollueur, le sud qui est nord pollueur et le sud pollueur. Vous savez que les pays industrialisés, les États-Unis et la Chine, à eux, 30% de la pollution mondiale. Oui. Vous avez, ça m'a vraiment plu, pas des trucs techniques, la liaison, développement durable, économie circulaire. Oui. Développement durable, économie circulaire. Oui. Comme je l'ai dit en introduction, septembre 2015, au niveau des Nations Unies, ils ont décidé, d'ailleurs, l'Algérie et les signataires, ils sont 93 pays qui ont signé cette résolution pour s'engager d'ici l'an 2030, développement durable, et qui repose sur 5 P. 2030, énergie renouvelable. Non, tous les 17 ODD. Mais déjà, ils commencent à revoir un peu à la baisse les ambitions parce que c'est quasiment impossible. Le cas de la pandémie à dire Corona, elle a aggravé la situation. Je tiens à signaler, par contre, deux choses très importantes. Que l'ODD, l'objectif 7, qui a un lien avec tout ce qui est énergie renouvelable et efficacité énergétique. Ce n'est pas la même chose entre énergie renouvelable et efficacité énergétique.
l'Algérie, elle a fait des efforts. Regarde, quand même, elle est mieux classée que le continent africain. Elle est bien classée. Mais on n'a pas fait, on n'a pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être abordées énormément. Pour arriver des 17 ODD d'ici en 2030, c'est déjà c'est compromis avec cette. Parce qu'il y a beaucoup. Ce sont toutes des politiques publiques qui vont être remises en cause. Il faut vraiment. Mais est-ce que d'abord, tous les acteurs, que ce soit des décideurs, des hommes politiques ou non, d'abord adhèrent? S'il n'y a pas une forte adhésion et tout ça, c'est impossible. Et voir l'an 2050, donc ça commence à se jouer entre 2030 et 2050 pour arriver à ce niveau. Donc pour répondre à la question entre ville durable, d'abord entre ville durable, ville connectée ou smart city, la frontière elle est toujours, c'est pas toujours, smart city, il y a quelques villes à travers le monde, au Canada, en Corée, etc. Vous pouvez vous connecter à tout moment, Internet, etc., le débit, bref, vous êtes enchanté, emporté. Et déjà, la notion de vie durable, si on doit respecter, on a atteint la moitié. Après chaque ODD, il a un certain nombre d'indicateurs qu'il faut calculer. Il faut respecter, ainsi de suite. Ça traite donc l'égalité des sexes, l'élimination de la pauvreté, la santé pour tous, le bien-être et santé pour tous, le partenariat, enfin bref, quand on accède à Internet. Donc, par rapport à la notion de ville, comme je l'ai dit, la classification ville déjà, un certain nombre de pays, c'est à partir de 100 000 habitants. Et en dessous, donc certains pays, c'est considéré comme ville. On a la ville avec laquelle on était en partenariat en Allemagne, 60 000 habitants. C'est la ville la plus développée en matière de ville. Quand j'ai posé la question, vous avez combien d'employés? Il y a à peu près 800 personnes, fonctionnaires. Sauf que le système politique, un élu, c'est quelqu'un de très respecté du début à la fin. Voilà, donc il a décliné. Il était le premier jeune élu à l'âge de 18 ans, il fait 3 mandats, c'est son 3e mandat jusqu'au mois de décembre. Chaque mandat, c'est 8 ans, ça multiplie par 3, ça te fait 24 ans au moins à la tête d'une ville qui fait très respecté, très reconnu, très voilà. Il est membre dans des commissions européennes, ainsi de suite. Donc, par rapport à le bassin de vie. C'est quoi? Voilà. C'est quand on utilise le terme bassin, c'est comme bassin emploi, bassin de vie. C'est un espace peut-être virtuellement délimité par un certain nombre de paramètres. Espace de vie. Quant à l'espace de vie, c'est comme si c'est un truc, c'est une question posée, j'allais dire quotidiennement, la qualité de vie et l'espace de vie, si on est interpellé par la qualité des services publics, par la qualité de la vie, par la qualité, il y a une qualité, l'espace, voilà. Donc, l'espace où les gens... On peut parler de les Allemands bassin de vie, les Hongrois bassin de vie, les Hongrois bassin de vie. C'est-à-dire qu'il y a la poste, qu'il y a la clinique, le médecin. Service public, tout ce qui est... Il regroupe toutes les commodités au service public. Voilà. Merci. Je reviens aux étudiants, parce que nous avons une question à poser. لازم ما يخرجوش من هنا tant qu'on n'a pas posé de questions. Donc, en attendant, ce qui est développé tourne autour de ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire. Exactement. 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 C'est le terme. C'est le terme qu'il faut. Ils ont un rapport. Exactement. Très rapidement, il y a une piste de travail, de recherche très vaste. C'est l'économie circulaire, on parle maintenant. Exactement, c'est l'économie circulaire. C'est quoi le concept d'économie circulaire? Un boucle qui est bouclé entre les déchets jusqu'à leur transformation en valeur économique. Ça devient une richesse. Il y a des entreprises, des statuts qui se développent
grâce à l'utilisation des Exactement. Maintenant, le domaine de cela. Les métaux ferreux, non ferreux, le verre, jusqu'au compost, tout est récupéré. C'est un domaine qui est très intéressant. Ah oui, oui. Très développé en Allemagne, parce qu'il y a de l'Allemagne, ou la Suisse, Ouais. ou l'Autriche, les pays propres, Ouais. les pays verts, vraiment. Exactement. L'économie circulaire. Alors, est-ce qu'il y a une question entre-temps qui a maturé? Allez, allez-y. Parce que nous déjà sur des mémoires qui ont été faites sur des mémoires qui ont été sur la gestion des déchets, déjà la promotion de l'affaire. Donc, c'était un souci. Nous, dans une réunion conviviale, réfléchir au pouvoir, c'est normal. Qui m'a fait la même? C'est une affaire technique, la déchets, c'est toujours. Et l'État a une responsabilité vis-à-vis des réglementations internationales déjà. Donc, il doit se mettre à niveau par rapport aux normes qui ont été développées, etc., pour arriver à avoir ce label de ville durable. C'est un label. Un label, on va surtout là, si vous voulez, une caractérisation faire une ville propre, une ville durable, une ville propre, une ville qui est efficace dans le fonctionnement terrestre, qui cherche à, par exemple, minimiser la consommation d'énergie. Ça, c'est un domaine important de la gestion d'une ville. Comment gérer efficacement la consommation énergétique. Et là, c'est un domaine extrêmement vaste. Réduire déjà la consommation énergétique. Donc voilà, puisqu'on est un pays où on a des énergies alternatives. Allez-y, allez-y. Vous avez, je suis sûr que vous avez des questions à poser. Déjà, quelle est l'économie circulaire? Ah, donc vous avez déjà une idée. Donc, la vision, je dis, derrière l'économie circulaire, elle cherche justement à faire des villes durables. Vous avez fait aussi des études sur voilà, des études concernant ce que c'est le concept de durable. Donc, vous avez certainement des questions à poser devant un praticien. C'est un spécialiste technique, gestion technique des villes. Donc, vous avez eu le côté théorique, dans les cours, vous avez eu, mais toute son expérience professionnelle, nationale et internationale, elle a toujours été dédiée à justement le management des villes, Il a donc le profil technique et le profil académique. Vous vous posez même des questions qui n'ont pas un lien très très important, mais vous avez quand même eu un background au niveau des modules que vous avez reçus pour la formation et qui font que, même dans votre culture générale, vous avez certainement entendu, lu, etc., des choses concernant ce que c'est la vie durable, ou l'économie durable. C'est quoi? Donc l'économie circulaire devient comme un élément nouveau qui va changer le paradigme économique qui était basé uniquement sur le profit, la rentabilité, mais sans tenir compte de l'environnement. L'environnement est devenu un élément fondamental. Même au niveau microéconomique, dans la performance économique d'une entreprise, on ne se base plus uniquement sur la performance financière. La performance financière qui est liée à l'actionnaire. L'actionnaire cherche la performance financière. Mais maintenant, je parle un peu sur le contrôle de vos enseignants ici. Il y a aussi la responsabilité. Voilà, très bien. La RSE. Il y a un lien. Donc, on va rajouter par rapport à la performance financière, commerciale, humaine, en condition de travail, la responsabilité aussi de l'entreprise au niveau de l'environnement dans lequel elle se trouve. Elle ne doit pas être polluante. Elle doit respecter un certain nombre de normes. Et donc, en plus des normes, ils ont depuis la version 2015 et caractère aux entreprises, il y a aussi des normes de l'environnement. La 14 000, etc. Il y a énormément de normes. Il y a des normes qui ont été édictées au niveau international par l'UNESCO, les normes que vous avez rajoutées par rapport aux normes de l'ONU, ISO, oui, on cherche maintenant, à travers des villes durables, à viser
vraiment l'efficience. L'efficience, c'est-à-dire à vivre dans une ville où on se sent heureux, le bonheur. Donc, c'est-à-dire qu'on revient à la prospérité. هذو les 17 objectifs كانت في l'OMD. العام الفقري تاع les OMD. كاين OMD objectif millénaire développement. L'objectif de l'OMD c'est l'éradication de la pauvreté. Donc on a la prospérité. وكاين واحد النوسيون كونكس موجود في l'économie circulaire etc. كاين aussi la transition énergétique. À l'époque, il y a eu une dizaine d'années, il y a toutes ces notions de transition énergétique, sécurité énergétique, vie verte, aucun حاجه جديده. بتشوف راح نقول لهم on est en train de rêver. Mais allez, entre universitaires, on dépasse. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes, pourquoi ça ne réussit pas? C'est la contrainte politique. Dire, donc أنا عالم دماغ أنا. C'est ma faute. Juste Directeur de la nouvelle union. C'est facile de dire c'est le côté politique. Moi je pense aussi sur le plan Là, le contrainte politique, tramvay, c'est une discussion de dizaines d'années. Les gens courent contre l'ANAN بالبلدية قالت ما تديش ترامفاي خليه يكور. اسمعني الأخرى ديك. Dans le management, que ce soit le management privé ou le management public, il y a un élément fondamental qui est généralement sous-estimé par rapport aux autres éléments de management. C'est le segment contrôle. Le suivi et le contrôle est défaillant. On a des, tel que ça a été présenté, c'est formidable. La problématique est posée. La problématique elle est posée. Il y a une méthodologie, il y a des outils, il y a des instruments. Mais ces outils ne peuvent être efficaces que si les parties prenantes soient impliquées dans la réalisation de cet objectif-là, de vie durable, et qu'il y ait un suivi permanent avec un retour d'information, des corrections éventuellement tout au long de l'application de ces instructions-là, de cette formalisation sur le terrain, de cette application sur le terrain de cette stratégie-là, et une mesure du résultat obtenu. Moi, je me rappelle de la pyramide qui a été présentée sur le diapo au début. C'est un peu la pyramide qui a enfin fait le management, ce contrôle de gestion, c'est-à-dire un des objectifs, un des moyens, des résultats. Comment assurer la cohérence ensemble entre l'objectif de vie durable, des moyens engagés et la mesure des résultats. On oublie la mesure des résultats. Et c'est pour ça que des erreurs, d'abord des erreurs de suivi, et ensuite des retards en réalisation, des retards dans tous les domaines. Donc, ce management a déjà un problème. Sans aller vers le politique, le management a un problème. On attend peut-être, on ne donne pas suffisamment d'importance à la ressource humaine dans la mise en œuvre des stratégies. On pense que la stratégie va d'une manière indépendante, va s'appliquer comme ça. Il faut du personnel. Du personnel, donc, quand on forme des gens en management public, ils sont destinés à gérer des hôpitaux, par exemple, mais gérer un hôpital sans avoir cette vision globale d'une ville durable. Oui, un hôpital ou une polyclinique ou la CATA, elle répond à des normes de densité géographique, des normes qui existent. Donc, il ne faut pas être simplement limité au management de la structure elle-même. Si on n'arrive pas à insérer la structure dans une politique de la ville. Donc, c'est les parties prenantes. Le problème, c'est les parties prenantes. Comment parler d'une ville durable? On a pris un problème qui est ça. Depuis 10 ans, mais chaque année, la problème de mobilité par transport. Vous avez saisi par le transport. Je suis un pont blanc. Il y a un blocage. Donc, moi, Wali, ou la mer, j'ai blâmé la compétence. Vous devez dire, il y a un problème clair. Qui fait que nous, je le blocage, la mobilité. Les Allemands, dans la sécurité, ça, ça va. Et ça, l'autre risque que vous voyez dans ça. C'est partout. Problème d'aménagement.
Les compétences existent, on a discuté. On a posé Kalmar, il a fait un but, il y a un blocage. Il règle facilement. La théorie, au niveau pratique, comment? À ce propos, je vous prends un exemple. J'ai mon micro là, je peux vous faire la présentation du projet. J'ai pris l'initiative tout seul. Comment? Ma qualité de spécialiste comme ça, j'ai dit, on ne peut pas. Donc avec l'accroissement, on sera confronté fatalement à tous ces problèmes tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait avec une petite équipe de 3 personnes? On a transformé, on a pris des photos aériennes, on a transformé en DWG, le fichier d'image en plan, pour faire simple. On a le dimensionnement de chaque giratoire et on a pris au milieu de l'Mhafar, من شقي donc l'axe avec حتى le 8 mars. Et on a fait le diagnostic du point de vue physique, du point de vue flux, qu'est-ce qu'il y a comme flux, tous les aspects, avec un reportage photo, on a redimensionné, avec la signalisation horizontale et verticale. Et j'ai fait un petit document de ce format A3, A4, un petit format, un petit document de 65 pages. Avec des couleurs bien expliquées et tout ça. Je l'ai diffusé. Directeur de transport, le maire, directeur... Vous avez des équipages, des embauchés et des... Oui, pour déterminer le nombre de conflits ou des problèmes, pour diagnostiquer la congestion. On ne peut pas faire, par exemple, les feux tricolores dans un giratoire. Il y a une dichotomie. Un giratoire, à rond-point. Ce qu'on appelle un nœud aussi. Non, vous avez raison de poser la question. Et donc, on a fait le nombre de voies, le gabarit de chaque voie, etc. On a donc des tableaux couchés bien, on a fait un diagnostic au niveau de chaque point pour déterminer le nombre de conflits. D'ailleurs, je me rappelle, ça date de 2 ans. Hein. L'endroit où il y a le plus de conflits, c'est le rond-point des Allemands. Il fait 73. Les Allemands, on l'école. Le plan d'ouvrage. C'est ça. Carpon blanc fait 72, je pense, ou 73. En tout cas, on a fait un diagnostic là. Et puis moi, je voulais animer cette voie au-delà de la problématique, parce que quand tu as une belle signalisation horizontale et verticale et tout ça, c'est extrêmement important, tu facilites. Les infractions, les gens, il y a toujours des petits ballons qui ne respectent rien. Le problème, tu as une nouvelle, l'hôpital. Oui. Voilà. Oui. Donc, dans le diagnostic ou les propositions, il faut créer peut-être un mini-giratoire pour pouvoir encore un petit rencontre pour accéder exceptionnellement des urgences. Donc, on a fait un travail, j'ai diffusé, j'ai espéré avoir un retour hein, pour dire oui, là, etc. Résultat des courses. Pire encore. Un jour, j'étais en réunion. Comme ça, quand il y avait 2 ou 3 qui se sont succédés, c'était des amis, il y avait quelqu'un à ses côtés, je ne vais pas citer les noms, évidemment, donc a fait une première copie, lire. Il a vu un document avec le livre. Je fais une deuxième copie. اديت له قلت له هكا avec ma tête اللي مدها الوالد حكم هكا قلب لاباج دو كارد كوم سا نشوفوا الوالد وراح يجي ديفيوزي سو دوكيمون peut-être à 14 ou à 15 personnes des institutions évidemment dans l'espoir de faire quelque chose parce qu'on est interpellé quand je passe en voiture ou n'importe tout le monde est interpellé le nombre de feux tricolores auxquels il y a peut-être 4 ou 5 tricolores en tout et pour tout, pour une ville qui fait à peu près un mètre carré de trucs. C'est un peu triste. Donc, il n'y a rien. À quelle enceinte que je suis arrivé, il y a 100 millions par jour. Je suis incapable de travailler. Bon, aujourd'hui, on parle de vie. Est-ce que c'est une vie durable, la définition, ça une vie carbonée, etc. Alors que je continue à travailler chez moi, je continue à travailler.
l'or noir du XXIe siècle, c'est les données. C'est les données. C'est tout ce qui est donné. Alors qu'une ville, c'est des millions et des millions de données. Non, on s'en fout pas mal. La prochaine monnaie, c'est des gigas, c'est des mégas. Hein? Bitcoin. Le Bitcoin, etc. Il y a un décalage énorme. C'est pour cette raison qu'on l'occasion, on m'avait invité. À partir de juin, là, une voiture, ça fait un fort, tu fais 2 heures aller, 2 heures retour. Juin, juillet, août, septembre, les gens ne prennent place. On n'a pas parlé des Japonais, donc faire sur des ponts, non? Non, il y a des propositions parfois, mais pas de problème. Oui, ça va de mal en pire. On n'est pas au début il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on vivait très bien. Ah oui. À Constantine, il y a presque une dizaine d'années, à Constantine, il y a station Constantine. Jusqu'à présent, en téléphone, il faut tout pour le présenter la police. C'est là la question de la glace. Donc il y a plein de problèmes. Les problèmes le problème d'habitat, le problème de mobilité, de transport, le problème d'eau, le problème de santé. Il y a beaucoup. Ah oui, donc, il y a rien, l'argent. Les stratégies existent. Les compétences existent. Rien ne change. On a dans une ville, là où ça se développe très bien, la responsabilité incombe un acteur principal bien connu, bien défini. C'est la collectivité locale, c'est la question. Donc les élus. Les élus. On parle de la collectivité territoriale, des responsabilités claires, prérogatives, etc. Lui, rien ne change. Ça tourne de plus en plus. On laisse Rachid rêver, on va rêver avec lui, c'est mieux. Voilà. Non, mais c'est bien. L'exposé. Non, les thèmes sont très intéressants parce que même en Suisse, on parle de ça. C'est facile. Moi, dans mon parcours, justement, dans mon parcours, je vais vous citer quelques exemples. Dans mon parcours, dans les années 80, j'étais directeur des VRD. Je venais d'arriver à l'époque, d'ailleurs, ils faisaient des bases de données, c'est même pas des bases de données maintenant qui sont incluses, par exemple, dans le langage Python, le logiciel Python, etc. C'est des petites informations, même pas dans des fichiers Excel. Et quand j'ai débarqué, j'ai même participé à la baptisation d'une petite rivière de rue d'Anapa qui existe jusqu'à présent. Sur le site internet www.dorion.fr, tu vas trouver que beaucoup de responsables le savent. Mais dans le temps, par exemple, il veut faire des travaux, il met des matériaux sur le trottoir devant chez lui pour faire des travaux. Et il doit payer l'occupation de la voirie. Il paye, bien sûr, c'est des entrées. Quelqu'un, un véhicule ou un camion pièce un propos à l'électricité. Alors, tout de suite, j'ai fait l'immatriculation, on avait des équipes, j'ai fait l'immatriculation et tout, il faut qu'il le paye. Quelqu'un qui veut faire une ouverture, une fenêtre, comme ça, sans autorisation, il est à ça. Mais maintenant, c'est une jungle. C'est vrai, pour répondre à la question peut-être, comment fédérer toutes ces forces? Parce que les compétences, il y en a, il y a du génie. On parle à l'étranger, tout le place. Exactement. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Les locales ne bougent pas, par exemple, à un Parce qu'ils n'ont pas les mains libres, peut-être. Voilà. Les mains libres, peut-être le lâcher. Ce qui est dit, c'est bien de faire stabiliser. C'est bien de la déployer au niveau opérationnel. Mais il faut des acteurs qui soient là, qui aient du souffle, qui soient là présents pour dynamiser, pour animer,
pour fédérer, vous avez employé le terme de fédérer. Maintenant, il y a d'abord le management qui était autour de la motivation. Le responsable est censé motiver, et pas simplement donner des ordres, mais motiver des équipes pour pouvoir atteindre des objectifs. Non, le responsable tout seul ne peut pas atteindre des objectifs, quels que soient les moyens qui sont mis, les moyens matériels, je parle de financiers qui sont mis à sa disposition. Ça reste des moyens humains. Les moyens humains, on ne sait pas manager. On n'a pas cette volonté de pouvoir s'impliquer sur le plan humain pour sélectionner, pour fidéliser des équipes qui adhèrent à l'objectif de l'organisation. Je pense que c'est cet aspect-là qui est négligé, dont les structures qui sont mises en place ne développent pas des instruments de mobilisation des ressources humaines pour atteindre des objectifs, ne serait-ce que sur le plan moral. Par exemple, je pense des classements vers les villes, la ville la plus propre, il y a même des prix qui sont décernés. C'est ce sentiment en général. On faisait aussi des concours à venir pas construire, tout ça. Mais toutes ces bonnes méthodes, ce sont des méthodes qui peuvent dynamiser et donner aux personnes impliquées ce goût du challenge qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un comportement bureaucratique passif qui n'est pas actif, qui sera relève aussi de la responsabilité du responsable. Vous avez, j'ai bien aimé tout à l'heure que vous avez utilisé le terme de responsable à la place du directeur. Ah oui. Donc, il y a toute une orientation. Ah oui. Donc, responsable, c'est mieux que donner un titre de directeur et matériel, donc positionnement hiérarchique. Mais le responsable, c'est celui qui est responsable sur les résultats. Exactement. Il reste les résultats. C'est pour cette raison, je disais, dans mon modeste parcours, une Beladia, puis jusqu'au ministère, j'ai fait le tour. Donc, j'ai fait un diagnostic. C'est pénible. C'est pénible. C'est très difficile. Et d'ailleurs, quand je discute, même, on me traite de théoricien de temps en temps que je suis de la théorie. Mais jamais un jour, je vais vivre, c'est de la conception. C'est pour cette raison que je voulais intituler modèle conceptuel, pour dire que c'est la conception. Je vous prends un exemple. Tout croisement des réseaux, avec 13 réseaux, en supposant qu'il n'y en a pas 13, qu'il y a 8 ou 9 réseaux. C'est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez des distances réglementaires qui sont définies par une législation entre un réseau et un réseau, la profondeur, la hauteur de recouvrement, les soucis, les coordonnées de chaque réseau, etc. De débit, de diamètre et tout ça. Et ce sont toutes des données qu'il faut vraiment, tu ne peux pas intervenir pour entretenir des réseaux comme ça, sans que si tu n'as pas toutes les données. Normalement, on a des enquêtes techniques chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est comme le RGPH, le recensement général de la population de l'habitat. Tous les 10 ans, ils le font. Mais tu ne peux pas extraire grand-chose dans l'exploitation des données de l'interprétation. Je me rappelle ce jour, la commune, dans le temps, on tirait chaque année des bilans de taux de fécondité, taux de mortalité, tous les indicateurs urbains. Si vous n'avez pas les indicateurs urbains, comment voulez-vous faire des projections sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire plus? Donc, voilà toutes ces données qui. Voilà. Et puis, les responsabilités d'un chef, tout le monde est chef, mais personne n'est responsable. Voilà, à peu près. C'est pour cette raison que, quand on m'a fait appel, pour partager avec les jeunes, parce que je ne doute pas de votre compétence, je suis sûr, mais pour tirer une sonnette d'alarme, pour les prévenir de toutes les difficultés. D'abord, en matière d'emploi, c'est une catastrophe. Il n'y a rien. Donc, ils vont être confrontés à l'IRA, ils peuvent essayer d'avoir le maximum de connaissances dans votre métier et élargissez un peu plus avec des plus vraiment polyvalents, toucher à tout, tous les enjeux. Il nous reste 5 minutes en clôture. Donc, si les éléments qui sont à poser, allez-y, sinon c'est le docteur Rochette qui va faire une observation. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Ahmed.
Je tiens à féliciter M. Coudert pour cette excellente présentation et intervention très enrichissante. Et pour moi, j'estime qu'elle va de mauvaises connaissances du domaine du développement durable parce que c'est très très vaste et ça touche le domaine aussi à l'écologie, c'était vraiment enrichissant même pour les étudiants d'Anna. C'est une nouvelle porte à sa votre intervention. Donc, pour donner juste une très très simple définition du développement durable et qui m'a mis étudiant c'est juste une nouvelle manière d'organiser une vie pour la permettre d'organiser une durable dans le temps. D'accord. Donc, j'ai eu la chance, il y a quelques jours, de regarder un documentaire très très intéressant sur la chaîne M6, le GACI. Je ne sais pas si vous l'avez encore vu ou là. Car un certain Yann Bertrand, un artiste Bertrand, voilà, le fameux écologiste. C'est un film documentaire. Il faut le regarder avec des mouchoirs pour les âmes sensibles. Quelques mois, il y a une terme tout ce qui est écologie, alarmant. Dans l'urgence, il faut changer. Il faut passer à l'acte. Ce n'est plus une mode, le développement durable. C'est une nécessité. Il faut s'orienter vers l'écologie, le développement durable, etc. Pour cela, le développement durable a trois piliers. L'économie, le social et l'environnement. Si on arrive à combiner les trois facteurs, on peut avoir un développement durable. Mais elle, en tant qu'esprit managérial de formation, j'ai l'esprit déductif. Moi, ça fait qu'il y a une présentation de la vie, il y a des trucs à la solution directement. How to, comment, en anglais, how to get the solution, la solution, comment remédier à tout ça. Je suis dans un cours, dans une conférence très très importante dans le film avec M. Lahmed, monsieur m'a fait penser à M. Béchir Mendoz. Il y a un domaine qui est la gestion axée sur les résultats. C'est une gestion publique, le management public. Il y a d'autres à dépasser. Le nouveau management public, d'autres la gouvernance publique. On a sauté à notre pas, il y a la gestion axée sur les résultats. Il y a le résultat attendu. Une ville qui m'a dit avec moins de stress, moins de pollution, moins de pollution et sociale, et écologique, et culturelle, et il y a plusieurs types de pollution. Donc, pour moi, pour un autre thème de recherche, je conseille à mes étudiants de s'orienter vers la gestion axée sur les résultats, parce que parmi les piliers, la responsabilité, un thème très très important, il y a l'imputabilité. L'imputabilité, et sociale et tout ce qui est financier, il y a une imputabilité comptable, je peux dire. Donc ça reste toujours un domaine il faut avoir la volonté de s'orienter, de se casser un petit peu la tête pour mettre le mode de vie d'Anna. Donc le développement durable, ce n'est pas uniquement une façon de gérer un mode de management, mais un mode de vie qui laisse les citoyens d'abord, on doit être politique, problème de budget, pas de budget, compétences, pas de compétences, c'est déjà, à mon avis, à mon sens, pas la volonté des citoyens et de tout un pays et de toute planète, voire la planète, quelle
totalité. C'est juste une petite remarque pour vous remercier encore pour votre intervention. Malheureusement, on est à midi, on arrête la présentation, on remercie pour une excellente prestation et j'espère qu'on nous reverra pour du nouveau dans d'autres facettes, d'autres aspects, toujours du développement durable, d'autres aspects sur lesquels il planche actuellement, puisque c'est un chercheur et il a des équipes de recherche et il travaille sur un certain nombre de domaines qui doivent être développés toujours pour l'intérêt des scientifiques et des voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. الله يهنيك. Oui, exactement. On dit de développement humain. Quelqu'un voudrait prendre une photo. Elle voulait prendre une photo. Bon, il faut calmer. Attention, on a des compétences photographiques. Je fais de la peinture, je suis de la photo. Oui, des pensions. Je suis en train de préparer de faire des expositions photos aussi. Bien sûr, bien sûr. Mon numéro de téléphone.